Hi children, good morning. Today is Friday, and on Fridays what do? We see about our culture workbook, right? Today also we are going to see another topic, a new topic for this term. Shall we go? Go ahead and look out for the new topic. Okay. So, before getting into the topic, I want to ask few questions to you. Okay? Instead of you, Miss Juno can also answer because she's on the other side of the camera. Miss Juno, how do you go from one place to another? எப்படி போவீங்க from one place to another? நடந்து போவேன். நடந்து போவீங்க. Okay, நடந்து போவாங்க. Say you have been seeing children coming to school, right? How do they come? Some come by scooter, some come by car, Okay. cycle. Okay. So some people come, some children come by scooter, car, cycle and other things. Okay, Miss Juno goes by walk wherever she wants. Okay, that is good. So, in common, இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் தேவைப்படுது, ரைட்? யூ ரிக்வயர் அ சைக்கிள், ஸ்கூட்டர், a bus or something to go from one place to another. So you call them as transports in common. Transport. Clear-ஆ கேக்குதா புரியுதா? Transport. So ஒரே இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு we require transport. Okay. So there are various types of transport. ஒரு விதமான transports இருக்கு. Today we are going to see the land transport. Landனா என்ன? Landனா என்ன? தரை, road. We are seeing it, right? On the பார்க்குறது எல்லாமே it's called as a land. So land transportsனா என்னென்ன? Transport which run on the land. தரையில் போகிறது எல்லாமே is called as a land transport, and land transport தான் we use it. Okay, as Miss Juno said, scooter, cycle எல்லாமே வந்து லேண்டில் தானே வருது. யூ கம் இல்லையா, ரோட்டில் தானே யூ கம் டு ஸ்கூல். ரோட்டில் பார்த்து பை வாக்கிங் வாஸ் ஆல்சோ வாக்கிங்லேயும் as Miss Juno goes ரோட்டில் தானே நடந்து போகிறாங்க இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ land. That is her way of land transport. That is her land transport. Anybody coming by helicopter? That advancement has to be made. Like அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் நம்ம பண்ணிடலாம். Okay, soon let the school get reopened first. நம்ம பண்ணலாம். Okay, so land transportல நம்ம இதெல்லாம் இருக்கு. So you require a transport to go from one place to another. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு we require some sort of a transport, right? For you to go to school or go to some say your favorite park, shopping, malls, theaters, temples, to even to your to your hometown, your native, or to your நீங்கள் ஊருக்கு போகிறதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து you require some sort of a transport இல்லையா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரை ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது, நம்ம இங்கேருந்து நடந்து போக முடியுமா? முடியாது இல்லையா. ஸோ நமக்கு சில வகையான டிரான்ஸ்போர்ட் தேவைப்படுது. கீழே தரையில் போகிறது எல்லாமே லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட். நம்ம இன்றைக்கி அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். I'll show you some land transports. Come. So பார்க்கலாமா? What is this? It is a motorcycle or a bike. Remember daddy's bike la namba you all go somewhere, right? We use bike to go somewhere. நம்ம பைக்கில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம் இல்லையா, பைக். தென் யூ ஹாவ் அ பைசைக்கிள். எவ்வளோ பேர்கிட்ட சைக்கிள் இருக்குது, பட் மம்மி டோன்ட் அலவ் யூ டு கோ அவுட் சைட். ரோடில் டிராஃபிக் இருக்கும், நிறையா வெஹிக்கிள்ஸ் வரும்னு வெளில அனுப்ப மாட்டாங்க. பட் ஸ்டில் யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் பைசைக்கிள். யூ ரைட் இட் இன்சைட் யுவர் ஹவுஸ், ரைட்? குட். தென் கம்ஸ் கார். You would have seen in TVs, movies, Jeep. Jeep. It's a Jeep. Then you have a truck. Truck to carry goods from one place to another. Not only people, goods pogum illaya, goods also need to be transported. So
Truck is used for transporting goods. Van. A van. School van la paathirukinga illaya? Van. And this you all know. What is this? It's a bus. Common road transport. Common and most famous road transport is bus. Then you have a rickshaw, auto rickshaw. And this is a scooter. This is not a bike but a scooter. Okay, so having told about this, there is one more land transport. Can you all guess? நம்ம ஸ்கூட்டர் பார்த்தோம், சைக்கிள், ஜீப், ட்ரக்கெல்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி there is one more. Can you all guess? No? What is this? It's a train. Very good. Train is also a land transport. So, இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, transports are used not only for human purpose. For transporting goods, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு goods கொண்டு போகிறதுக்கும் நமக்கு we require transports. Okay? So, human beings, நம்மெல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு தேவை. அப்புறம் goodsனால் என்ன? பொருள். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அந்த வீட்டில் மளிகை சாமான் அம்மா வாங்குவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லலாம், நமக்கே இப்போ தேவையான பொருட்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ், டாய்ஸ்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இந்த ட்ரெயின், ட்ரக்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் டு மூவ் ஹியூமன் பீங்ஸ், நம்மலாம் ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு பொருட்கள், குட்ஸ், ஏதாவது திங்ஸ். அதுக்கப்புறம் பெட்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் கூட மூவ் பண்ணுவாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் இட்? ஒரு ஜூலேருந்து இன்னொரு ஜூ, ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேருந்து இன்னொரு ஜூக்கு வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லயனை கூப்பிட்டு போகும்போது எப்படி கூட்டிகிட்டு போவாங்க? கேஜ்குள்ளே இருக்கும் இல்லையா லயன், ஹவ் வில் இட் கோ? அதுவே டிக்கெட் வாங்கி பஸ்ஸில் போகுமா? நோ. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரக் ஹையர் பண்ணி அந்த ட்ரக்கில் அந்த கேஜை வச்சு தானே எடுத்துகிட்டு போவாங்க. மாட்டு சந்தை. எஸ் மிஸ் ஜூனோ இஸ் லைக் நவ் மாட்டு சந்தை. சந்தையில் என்ன பண்ணுவாங்க? ஹவ் யூ சீன்? ஒரு ட்ரக்கில் நிறைய மாடெல்லாம் ஏற்றி தே வில் கோ அண்ட் தே வில் செல் இட். வாங்கிட்டு போகிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க? தே வில் டேக் இட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ ட்ரக். ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அனிமல்ஸ், குட்ஸ்னால் பொருட்கள். நான் இனிமேல் குட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது பொருட்கள். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காட்டன், நமக்கு காட்டன் பஞ்சு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வேணும்னா அது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் செய்யறதுக்கு வுட்டு வேணும் இல்லையா, அது. கேஸ் சிலிண்டர். எஸ் மிஸ் ஜூனோ இஸ் லைக் நவ். கேஸ் சிலிண்டர்ஸ். அப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் சொல்லலாம்? புக்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் கிளாத் மெட்டீரியல்ஸ், கிளாத்து, அதெல்லாம். அந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் காமனாக வி கால் இட் அஸ் அ குட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அனிமல்ஸ், ஹியூமன் பீயிங்ஸ், குட்ஸ், இதெல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு யூ ரிக்வயர் டிரான்ஸ்போர்ட். டிரான்ஸ்போர்ட்டில் காமனாக நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட். கிளியர்? லேண்டு மூலமாக தரையில் போகிறதுக்கு எல்லாமே வி கால் தெம் ஆஸ் லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட். கிளியர்? ஓகே, நவ் வில் கோ டு தி ஒர்க் புக். ஒர்க் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 1 எடுத்துக்கோங்க. Page number 1 you see a car and a school bus. Okay, a school bus and a car. You remember term 1 la நம்ம school tour பார்க்கும்போது we saw a miniature, a small model of little me school bus. Remember? Okay, so a school bus and a car. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to color a school bus and a car. School bus உம் car எதுல போகும்? landல போகும். So they are land transport. This is page number 1. சரியா? So having said about this, இப்போ நம்ம கலர் பண்ணுற பாட்டுக்கு போகலாம். See, a car, you have seen colorful cars, right? ரோடில் நிறைய கலராக varieties of cars பார்த்துருப்பீங்க. So a car can be of any color. எந்த கலரில் வேணாலும் ஒரு கார் இருக்கும். But school bus, when it comes to a school bus is always in yellow color. ஸ்கூல் பஸ் எப்போவுமே என்ன கலரில் இருக்கும்?
yellow color. So I want you to color the school bus in yellow color, and coloring the car is up to you. Okay, now we'll go to page number 2. Okay, so you have some activity to be done here. சரி, இங்கே இந்த பிக்சர்ஸை பார்க்கும்போது you see a cycle இல்லையா? சைக்கிளுக்கு எத்தனை வீல் இருக்குது? 2 wheels தானே இருக்குது. ஆனால் காருக்கு எத்தனை வீல்ஸ் இருக்குது? ஸ்கூல் பஸ்க்கு எத்தனை வீல்ஸ் இருக்குது? கவுண்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், இங்கே 2 தான் தெரியுது, இன்னும் 2 அந்த சைடு இருக்கும் இல்லையா? You have 4 wheels, right? சரியா? So now you see, think you are in a road, not in the middle of a road. Okay, நடு ரோட்டில் நிற்கக்கூடாது. You are in the footpath, சைடில் நிற்கிறீங்க. You are seeing lot of vehicles going by. அப்போ நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு எத்தனை வீல்ஸ் இருக்கும்? ஹாவ் யூ எவர் தாட் ஆஃப் இட்? நம்ம ஏதாவது யோசிச்சு நம்ம கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோமா? இல்லை. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், when you are going somewhere, நீங்கள் பஸ்ஸில் இருக்கும்போதோ காரில் இருக்கும்போதோ இல்லை when you are on the footpath, just see the other vehicles. அதோடைய நேமை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு எத்தனை வீல்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். சரியா? இங்கே சில பிக்சர்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன். இங்கே இருக்கிற பிக்சர்ஸில் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே பிக்சர்ஸில் 3 wheels மட்டும்தான் தெரியலாம், 2 wheels மட்டும் தெரியும் இல்லையா? ஸோ வாட் யூ டூ இஸ் யூ திங்க் அண்ட் சே, ஒரு வெஹிக்கிள்க்கு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பஸ்ஸுக்கு 4 wheels தான் இருக்கணும்னு இல்லை, எக்ஸ்ட்ரா பின்னாடி 2 வீல் இருக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம சைக்கிளில் சின்ன பசங்க இப்போ நீங்கள்லாம் ஓட்டும் போது டேட் would have attached the supporting wheels, சைடில் 2 எக்ஸ்ட்ரா வீல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, ஸோ தட் யூ டோன்ட் ஃபால் டவுன். கரெக்டாக, ஃபார் யூ டு பேலன்ஸ் ஈஸிலி அண்ட் யூ டோன்ட் ஃபால் டவுன், they give you those supporting balancing wheels. ஸோ நீங்கள் அதையும் 4 wheelsன்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த சைக்கிளுக்கு நம்ம பிக்சரில் கொடுத்துருக்குற சைக்கிள் has only 2 wheels. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, எந்தெந்த வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு 4 wheels இருக்கோ அந்தந்த வெஹிக்கிள்லாம் நம்ம சர்க்கிள் பண்ணி கலர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இமேஜின் இந்த சைக்கிள் has only 2 wheels. ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய சைக்கிளில் இருக்கிற சப்போர்ட்டிங் வீல்ஸை வச்சு யோசிக்காதீங்க, இந்த பிக்சரில் இருக்கிற வீல்ஸ் மட்டும் பாருங்கள். ஓகேவா? தேர் ஆர் சம் ட்ரக்ஸ் விச் ஹஸ் மோர் தென் 4 wheels, பட் மினிமம் ஒரு 4 wheels ஆகுது அதில் இருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி அதை திங்க் பண்ணி கலர் அண்ட் சர்க்கிள் தி வெஹிக்கிள்ஸ் தட் ஹேஸ் 4 wheels. ஓகே, நவ் வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ இஸ், நம்ம வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போதோ இல்லை பால்கனிலேருந்து எட்டி பார்க்கும்போதோ யூ கேன் see some vehicles going by. So try to recognize their name and also see whether they are 2-wheeler or 4-wheeler. 2 wheels இருக்கிற வெஹிக்கிளுக்கு பேர் 2 wheelers, 4 wheelக்கு இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸ் பேர் 4 wheelers, 3 wheelers இருக்குது, அதாவது 3 wheelsம் இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? சில கார்ட்ஸ் இருக்கும். ஆட்டோ இஸ் a 3-wheeler, வெரி குட். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லலாம், சில இது இருக்கும், சைக்கிள் ரிக்ஷாக்கெல்லாம் 3 wheels இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, சைக்கிள் ரிக்ஷாஸ் ஆர் நாட் காமன் nowadays. மேபி யூ கேன் see it in Google, சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். வாட் யூ டூ இஸ் ஜஸ்ட் பீப் அவுட், உங்களுடைய பால்கனிலேருந்தோ இல்லை மாடியிலேருந்தோ டெரஸ்லேருந்தோ பாருங்கள் சேஃப்லி. ஓகே, ரொம்ப எட்டி பார்த்துடாதீங்க, சேஃபாக ஜஸ்ட் சி எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் போகுது, அதுக்கு எத்தனை வீல்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். 2 wheels இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் கால்ட் 2 wheelers, 3 wheels இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் கால்ட் 3 wheelers. ஆட்டோ, as மிஸ் ஜூனோ செட், ஆட்டோ பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு 3 wheels தான் இருக்குது. 4 wheels இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் கால்ட் as 4 wheelers. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், மாடியிலேருந்து பார்க்கும்போது தேர் கோஸ் அ சைக்கிள். ஸோ சைக்கிள் இஸ் அ லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட், ஐடென்டிஃபை சைக்கிள் அண்ட் இட் இஸ் அ 2-wheeler. சரியா? நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாமா? லெட்ஸ் see how fun it is. Okay, I'll meet you in another video. Until then, bye. And for your reference, okay, bye.